بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کپتان نے جس طرح گزشتہ روز سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کی ہے، اس کے بعد بہت سارے سیاسی بلیک میلروں کے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے میں جو 6 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کون کپتان کے ساتھ ہے کون نہیں ہے۔ اس کے بعد سیاسی بلیک میلروں کے چہرے چند دن نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے بعد ہی سامنے آ چکے ہیں۔ جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر کئی ماہ سے بلیک میل کر رہے تھے، کل بھی ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، تو آج وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی حمایت میں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، وہ بیان آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے پرویز الہی صاحب کے۔ جب عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو بہت برا لگا۔ باجوہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، احسان فراموشی نہ کی جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، یہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم عمران خان پی ٹی آئی کے مخالف نہیں، ساتھی ہیں، لیکن اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جب عمران خان نے کہا اسمبلی توڑ دو تو ہم نے فوری حامی بھر لی۔ عمران خان تو مون اصلاحی کو ساتھ نہیں بٹھاتے، اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا، یہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان ہے۔ آگے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب کسی نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بات کی تو مجھ سمیت میری پوری پارٹی حمایت میں آ جائے گی اور اس کا جواب دے گی، یہ جناب پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر لاسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے بہت زیادتیاں کی، وہ ہمارے خلاف تھے۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو فیض کے بارے میں بتایا گیا تو جنرل فیض حمید کا یہ جواب تھا کہ عمران خان کا حکم ہے۔ جناب یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج کا بیان دیا ہے، جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 180 ووٹ لے کر، اور وہ فرما رہے ہیں کہ احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، اپنے محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو جناب پرویز الہی صاحب، آپ آج اگر وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں تو آپ کس کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں؟ کیا آپ کو مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا ہے؟ کیا آپ کو پی ڈی ایم نے ووٹ دیا ہے؟ آپ کس کے ووٹوں سے وزارت اعلیٰ انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ کس کے ووٹوں سے ہیلی کاپٹر کا پروٹوکول لے رہے ہیں؟ آپ کس کے ووٹوں سے لمبی لمبی گاڑیوں کا پروٹوکول لے رہے ہیں؟ آپ کس کے ووٹوں سے گجرات کو وہ ڈویژن بنا دیے؟ آپ نے کس کے ووٹوں سے وزیر آباد کو ضلع بنا دیے؟ آپ نے کس کے ووٹوں سے ترقیاتی جو کام کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، آپ نے کس کے ووٹوں سے اپنے کوئی 50 کے قریب معاون خصوصی بنا دیے ہیں، جن کو کوئی چیئرمین بھی منتخب نہیں کرتا، جو کونسلر بھی منتخب نہیں ہوتے، لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے؟ آپ نے ان کو گاڑیاں اور لمبے لمبے پروٹوکول کن کے ووٹوں سے دیے ہیں؟ آپ کے اوپر، آپ کی پارٹی کے اوپر کس کے احسانات ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، اس میں کاف لیگ جو ہے وہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان جو ہے یہ نورہ کشتی کھیلی گئی ہے۔ یہ اصل میں ان کی حقیقت میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب میں بلیک میل عمران خان کو کیا جائے اور وفاق میں بلیک میل جو ہے وہ پی ڈی ایم اور اتحادیوں کو کیا جائے۔ اسی لیے 2 ووٹ انہوں نے قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو دے دیے، 2 ووٹ ہی تو ان کو چاہیے تھے۔ 2 ووٹوں سے ان کی عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور وہ وفاقی حکومت بنا کے مسلم لیگ نون، ان کے اتحادی اور پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہے وہ وفاق سنبھال لیا۔
वफाक में चौधरी शुजात साहब के जो बेटे हैं वो मिनिस्टर हैं, उनके जो रुकन सूबाई कौमी असम्बली हैं वो भी मिनिस्टर हैं, वो खूब उधर मज़े ले रहे हैं। और इधर पंजाब में इन्होंने वजारत आला ली है और ये कह रहे हैं कि हम मोहसिनों के एहसानात नहीं भूलते, हम एहसान फरामोश नहीं हैं। तो क्या परवेज़ लाई साहब 10 नशिस्तों के साथ आप वज़ीर आला बन सकते हैं? आपको तो कोई मिनिस्ट्री भी नहीं देगा। आइंदा इंतखाबात में इनके साथ क्या होने वाला है, ये पीटीआई के अंदर अब इस पर बहस चल रही है और बड़ी तफसील से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने आपको पहले बारहा कई बार ये बता दिया था कि चौधरी परवेज़ लाई साहब वक्त आने पर इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपेंगे। अगर इमरान खान साहब को सबसे बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, कामयाब तो ये नहीं होंगे, तो वो जनाब वही होंगे परवेज़ लाई साहब जिनको सांप को दूध जितना मर्जी भी आप पिला दें, सांप ने आपको डसना ही होता है। तो इमरान खान साहब के साथ इधर ये मीटिंग करते थे, इधर बात करते थे, दूसरे अगले चंद घंटों में ये रावलपिंडी में पहुंच जाते थे, वहां पर मीटिंग करते थे और ये कहते हैं कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने हम पर एहसानात किए हैं, हमें राह दिखाई कि आप इमरान खान साहब के साथ मिल जाएं। तो फिर आप वफाक में क्यों नहीं इमरान खान साहब के साथ मिले? अगर आपने मिलना था तो फिर आप इमरान खान साहब के साथ ये क्यों मुतालबा कर रहे थे कि हमें वजारत आला दी जाए तो फिर आपके साथ मिलेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये मशवरा कहीं और से दिया जगह से मिल रहा था, आपकी डोरें कोई और हिला रहा था और आपकी बातें ये कोई और कह रहा था कि आप इमरान खान को जाके ये कहें कि आप हमें वजारत आला पंजाब की दे दे तो हम आपका साथ देंगे। इसका मतलब कि ये आप खुद बात नहीं कर रहे थे, मुबैना तौर पर फिर वो आपको कह रहे थे कि जिनका आज आप नाम ले रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जब साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद की तो उन्होंने ये भी वजाहत की कि ये मुझे कह रहे हैं कि आप उस वक़्त कमर जवेद बाजवा पर तनकीद क्यों नहीं करते थे। वो उनका ये कहना था कि मैं तनकीद इसलिए नहीं करता था कि वो एक इदारे के सरबराह थे और हमारा बड़ा अहम इदारा है पाकिस्तान का जिसके वो सरबराह थे। अगर मैं उस वक़्त बात करता, क्योंकि ये पूरे इदारे की तो पॉलिसी नहीं थी, ये सिर्फ जनरल कमर जवेद बाजवा की ही पॉलिसी थी जो वो गलत शॉट्स खेल रहे थे। ये इमरान खान साहब का कहना था कि अगर मैं उस वक़्त तनकीद करता तो उस वक़्त पूरे इदारे की बदनामी होनी थी, क्योंकि वो एक इदारे के सरबराह थे और मैं जो भी बात कहता वो पूरे इदारे पर लोगों ने लेकर जानी थी कि ये उस इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और आइन और हमारा कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसलिए मैंने उस वक़्त बात नहीं की। अब क्योंकि वो साबिक हो चुके हैं, उस इदारे से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अब आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन पर मैं तनकीद कर सकता हूँ और उनकी जो बातें थी वो बता सकता हूँ। ये कहकर इमरान खान साहब ने कल खुलकर बातें की और बहुत कुछ बताया, जिसके बाद जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब का चेहरा तो उसी वक्त जो है वो उतर चुका था, तो पूरी दुनिया ने देखा है, कैमरे की नज़र से पूरी दुनिया ने देखा है। तो उसके बाद जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है वो सामने आ गए हैं। तो कप्तान की यही हिकमत अमली थी, उन्होंने 6 दिन इसीलिए दिए थे। वो असम्बली पहले भी तहलील कर सकते थे, 6 दिन देने का मकसद यही था कि जो ब्लैक मेलर हैं, सियासी ब्लैक मेलर हैं, जिनके चेहरों पर नकाब चढ़े हुए हैं, उनके नकाब उतर जाएं ताकि कप्तान भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और कप्तान भी अपना फैसला क्लियर करने की पोजीशन में आ जाएं। तो ये जनाब आज चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बयान दिया। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एहसानात किनके थे, एहसान फरामोश कौन है। ये इसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अब उनको ये कहा जा रहा था कि हमें 30 से 35 नशिस्तें आप दें। आप इमरान खान साहब इलेक्शन तो आने दें, आप 30-35 नशिस्तें कह रहे हैं, आप 30-35 हज़ार वोट भी नहीं ले पाएंगे। अब कप्तान का साथ देंगे तो कप्तान ने भी ये आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ में ये मीटिंग चल रही है, इजलास चल रहे हैं। आने वाले व्लॉग में आपको बताएंगे जो भी फैसले होंगे कि ये काफ लीग के साथ अब आने वाले दिनों में किस तरह से जो वो चला जाएगा। लेकिन जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धीमा लहजा ही रखेगी, उसके बाद ही अपनी पॉलिसी जो है वो वाजे करेगी। तो जनाब ये हमने बता दिया है। जो बड़े वज़ादार थे सियासत में, जिन्हें बड़ी वज़ादारी का लक़ब दिया जाता था, उन्होंने कैसी नूरा कुश्ती खेली है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ। वफाक में भी वो लग गए हुकूमत के साथ और पंजाब की भी वजारत आला ले ली। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के साथ दोबारा इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। और अपने चैनल रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।